ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଦ୍ୱାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମସ୍ତକରେ ନକ୍ଷତ୍ର। ଦାନିଏଲ 12:3 ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ 1:16 ଅନୁସାରେ ଆଉ 20 ଅନୁସାରେ ପଢନ୍ତୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଥିଲା। ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେଥିର ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି। ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣାର ମୁକୁଟରେ 12ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରଖିଅଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି ସେବକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପିତ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଡକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା। ଆମେ 3 ଗୋଟି କଥାକୁ ଦେଖିଲୁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଦ୍ୱାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ କେବଳ ନୁହଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ କଣ? ମାନେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି। କଣ ସେ ବିପଦ? ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସର୍ପ 7 ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାର 10ଟି ଶୃଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ। ବେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଳ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 3 ପଦରୁ। ଆକାଶର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ। କି ବର୍ଣ୍ଣ? ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସାପ ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସାପ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଲା? ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ତାହା ପରି ଆମର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଡାଏଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ କହନ୍ତି, what you eat, that's you are. ଡାଏଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କୁ ଦେଖି କହିଦେବେ ଆପଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏତେ ସେମାନେ ନିପୁଣ। ଜଣେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଡାଏଟିସିଆନ କୁ କହିଲା, ମତେ କୁହ ତ ଦେଖି, ତୁମେ ବେଶୀ ମାଂସ ପ୍ରିୟ କର? ସତ କଥା। ମାଂସ ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକର ଚମଡା ଅଲଗା ରହିବ। ଫଳ ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକର ଚମଡା ଅଲଗା ରହିବ। ଆମ ଭାରତରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା। ମୋର ଛୋଟ ଗବେଷଣାରୁ ମୁଁ କହିବି, ଖାଦ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
आज्ञा को मानकर बुद्धि बहुत कम जानी समझी जो माने 3 बेला खाली भात खाते आपण गवेषणा करंतु जो पिला मानकु पिला बेलरु घियो दिया जीव मुंडरे टिके मसला रहिबो आपण गवेषणा करंतु आम ओडिसा रे बुद्धिमान गोष्ठी को गोष्ठी ब्राह्मण गोष्ठी काहे की मां पेटरु घियो खाउ से जहां भी हो आम खाइबा कथा पड़ी नहीं ये साप काहे की लाल रंग रही गला हेबलंक समय ठारे रक्त पान करिछि साधु मानक रक्त पान करिछि प्रकांड सर्प ये यारो 7 गोटी मस्तक जिसु मस्तक चूर्ण गला बेल को केतेटा थिला के जानी एबे 7टा अछि यार अच्छा जिसु शयतानर मस्तक चूर्ण कले परा हो कि नहीं हेले पुणी 7टा मुंड धरि ठिया हिची कोन ये प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ ताटा गुडे रहस्य सेटा गुडे 7टा मस्तक ऊपर 7टा मुकुट भी अछि यार तार अर्थ अछि आ 7टा मुंड रे 10टा सिंह अछि प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ ए 10 गोटी श्रृंग होउछि शयतानर 10 गोटी साम्राज्य रो राजा माने आ आजि यदि आपण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करिवे 10 गोटी बड़ बड़ देश को नै संगठि मजबूत होउछि बड़ भयंकर समय रे आमे अछु आउ थरे पढि दियो 3 पद 4 पद टिके ध्यान रे सुनंतु आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखा गला देखो गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प ताहार 7 मस्तक ओ 10 श्रृंग उनी मस्तक गुडी को ऊपर 7 मुकुट ताहार लांगुल आकाशर तृतीयांश नक्षत्र को आकर्षण करी पृथ्वी रे निक्षेप कला आउ सेही सर्प प्रसव करिबा को उद्यत स्त्री लोक प्रसव करिबा मात्र ताहाको संतान को ग्रास करिबा निमंते ताहाको सम्मुख रे ठिया हैला सुनंतु ए शयतान ए प्रसव वेदना रे आक्रांत होइथिबा स्त्री को किछि करू नै तार दृष्टि कहा ऊपर अछि से भीतर छुआ ऊपर आजी भी शयतान मंडली रो सब लोक को आक्रमण करू नै मदुआ लोक मद पी पी कोटिपति हे गलानी चोर लोक चोरी करी करी धनी हे गलानी व्यभिचारी आउ केतेटा स्त्री रखी की से मध्य धन संपत्ति रे पूर्ण हला मंडली रो सब लोक को शयतान आक्रमण करिवो नाही मन रखि थांतु तार दृष्टि से स्त्री ऊपर नुहे मो भाबुछि जदि से स्त्री को गिली देई थांता तो स्त्री सांगरे पिला मिल जाई थांता ना किंतु नाही आज्ञा ए सर्प कोची तो तुम किछ करिबिनी से पिलाटे दरकार सुनंतु आजिर शैतान भी सेई शैतान मंडली भितरे थिबा गुप्तरे पडुथिबा देखा जाउ नाही बाहरे ये पिला गुप्तरे बडुछि तार बाहर को आसीबा समय हेई गलानी प्रसव वेदना धरिछि शयतान मंडली रो पूर्ण लोक को आघात करिवो नाही भितरे थिबा गुप्त साधु मान को तार दृष्टि अछि धार्मिक मान को बहुत क्लेश होबो मन रखथांतु आओ प्रभु को लोक माने एपटे स्त्री ऊपर
ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଧ୍ୟାନରେ ଦେବେ, ଦୁଇ ଗୋଟି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଛୁଆକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଆକାଶର ତାରାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୈତାନର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। କଣ? ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ପିଲାକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକାଶରେ ଥିବା ତାରାକୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉପର ତାରାଗଣ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ସେବକ ମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାଇନିଂ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ରେ, ମୋବାଇଲ ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ, ଫେସବୁକ ରେ, ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜ ରେ, ବଡ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ହିଲିଂ, ମିରାକଲ, ପ୍ରଫେସି, ପ୍ରିଚିଂ, ଟିଚିଂ ଦେଇକି ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଚମକିଲା ପରି ତାରା ଅଟନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଳ ଲାଗିଛି ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମସ୍ତକ ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଶୈତାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ହିଡେନ୍ ସେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ନାହାନ୍ତି, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡିବ, ପୁରା ଗିଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆପଣ ଯଦି ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଫେମସ୍ ସେବକ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୁପ୍ତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଛି। ଲାଙ୍ଗୁଳର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେସାୟ 9:15 ପଢନ୍ତୁ। ଲାଙ୍ଗୁଳ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସେହି ମସ୍ତକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲାଙ୍ଗୁଳ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଳ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡିକି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ ରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାରାକୁ ଟାଣିବ, ତଳେ ପକେଇବ, ଖାଇବ ନାହିଁ, ଟାଣିବ ଆଉ ପକେଇବ। ତା ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ କିଛି ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିଲା ପରେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ପରି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଂ ପାୱାର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ? ପ୍ରିଚିଂ, soul winning, healing, miracles, prophecy, କୋଉଟା ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଆମକୁ? ଚମତ୍କାରକୁ ନମସ୍କାର। ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆ, କାଙ୍ଗୁ, ପେଜ ପିଇ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା କାମ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦରକାର କଣ? ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ହିଲିଂ, ମିରାକଲ, ପ୍ରଫେସି ହେଇକି ପୁରା ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଲୋକ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ 1/3 ସେ ଟାଣିବ, ତଳେ ପକେଇ ଦେବ। ମୁଁ କହୁନି, ବାଇବଲ କହୁଛି। 1/3 ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ତାହେଲେ କେତେ ବଳିବ? 2 ଭାଗ। 1/3, 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗକୁ ଶୟତାନ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଟାଣିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲି? ଟାଣୁ ବୋଲି କହିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲି? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଳର ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ? ସାବଧାନ। ଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲୁଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଡକ୍ଟ୍ରିନ। ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ରେ ପଶିଗଲେ। ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ନାହିଁ, ଚୋରି ପାପ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ପାପ ନାହିଁ, ଗୁଡାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବା ପାପ ନାହିଁ। ପଶିଗଲେ
ଲାଙ୍ଗୁଳ ତାର କାମ ଚଲେଇକି ଅନେକ ତାର ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଲା। ଧନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆକର୍ଷକ ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆର ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଚାକଚକ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତାରା ଭିତରୁ 1/3 ତଳେ ପଡିଗଲେ 2/3 ପଡିଲେ ନାହିଁ। ତାରା ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ସେ ଜାଗା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ। 1:16 ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ଗୋଟି ତାରା। ସେ ତାରାକୁ ଶୈତାନ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ମୁଠିରେ ରହିବେ। ହାତ ମୁଠିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଜଣେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦୁବାଇ। କଣ ପାଇଁ? ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପ୍ରଫେଟ ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ହବ ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା ହବ। ମୁଁ କହିବି, ସମୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆସିଛି। ଆପଣ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଦେଖିଲ ମୁଁ କିଏ? ଭାବବାଦୀ। ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭାବଣି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆଜ୍ଞା ସାବଧାନ, ବହୁତ ବିଷୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହବ, ରାତାରାତି ଫେମସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ହାତ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଟାଣିକି ପକାଇ ଦେବ। ଶୟତାନ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗୁଣି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭ୍ରାନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଳ ବୋଲି କହିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ଶିକ୍ଷାର ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ତ କପଟତାର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଅଛି ପରି ଦେଖାଇ ହେବା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଳ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ, 7 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ, 10 ଶୃଙ୍ଗଧାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଉନାହିଁ, ଗିଳୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ଛୁଆକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ये छुआ किए अटे? प्रभु को लोक माने आमे देखिबा 5 पद 6 पद टिके पढंतु। ये छुआ किए काहाकु दर्शाए? जे समस्त जाति को लौह दंडरे शासन करिवे, एपरि एक पुत्र संतान को सही स्त्री लोक प्रसव कले, आउ ताहाको संतान ईश्वर ओ ताहाको सिंहासन निकट को उठाई लिया गले। पुणी से स्त्री लोक प्रांतर को पलायन कले। सेटारे 1260 दिन पर्यंत प्रतिपालित हेबा पाई ताहाको निमंते ईश्वर को कतृक प्रस्तुत गोटे स्थान थिला। बस रही जानतु देखंतु एई जेउ पुओ जन्म हेबा को जाउ अछि, ए पुओ लौह दंडरे शासन करिवो। आज्ञा ए पुओ काहे झियो काहे हला ना, एटा भी गोटे प्रश्न। ये पुओ रोमियो 8:14 रे जो माने आत्मा को द्वारा चालित होती से माने ईश्वरंकर पुत्र, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। मु आपन को कहिबा पई चाहे मंडली भितरे गोटिए पुत्र बढिला परी बडुछंती दळे लोक जो माने की
জন্ম হেলা পরে শাসন করিবে, লৌহ দণ্ডরে করিবে। প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବ? ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 27, 28, 29। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଦେବୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? 26 ପଦ ଦେଇକି ପଢି ଦିଅ। ଯେ ଜୟ କରେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ଯେ ଜୟ କରେ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କର୍ମ କରେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ କରେ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନ, କହୁନାହାନ୍ତି ଏହା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନ, କହୁନାହାନ୍ତି ଏହା କ୍ୟାଥୋଲିକ ମିଶନ, କହୁନାହାନ୍ତି ଏହା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମିଶନ, କହୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଆଉ କିଛି ମିଶନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମିଶନ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜୟ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବେ କି? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଜୟ କରେ। ଯେ ମିଥ୍ୟାକୁ, ଯେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ, ଯେ କଳା ବଜାରୀକୁ, ଯେ ପ୍ରଲୋଭନକୁ, ଯେ କ୍ରୋଧକୁ, ଯେ ରଙ୍ଗରସକୁ, ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମକୁ, ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇର୍ଷାକୁ, ସେ ଯିଏ ବି ସେ ଯେ ଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3:21 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବେ? যে জয় করে, যে বক্তা বলি লেখা হি নাই, ডাইরেক্টর বলি লেখা হি নাই, প্রফেট বলি লেখা হি নাই, হিলের বলি লেখা হি নাই। ଆପଣ ଲୁଚିକି ଥିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୁଢୀ ମା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦ ମିଛ ମାୟାକୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ବଡ ଫେମସ୍ ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତି ଥିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଜୟ ଶବ୍ଦଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏଭ୍ରି ବାର ଛାରି ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଫେସିୟ 6:12 ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2:11 ଅବିଳାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ସବୁ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିବାର ଅଛି। ସଭାରେ ବସିକି ଟିକେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇକି ଗୁପ୍ତରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଗୁପ୍ତରେ ଟୋକି ଧନ୍ଦା, ଗୁପ୍ତରେ ନିଶା ସେବନ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ। ସେ ସର୍ପ ଜାଣିଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପୁଅକୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ନାହିଁ, ଜୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ଜୟ କରିବି। লিস্ট বানাও, লিস্ট বানাও। কোন কোন পাপরে তুমি হারি যাচ্ছ, লিস্ট বানাও। মিছ জিতিবার আছে, মিছକୁ জিতিবার আছে, অভিলাষକୁ জিতিবার আছে। প্রেজ দ লর্ড।
ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ବକ୍ତା ହେଲେ, ପୋପ କାବା ହେଲେ ବା ଲିଡର ହେଲେ ସିଂହାସନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ସିଂହାସନ ଦେବେ, ଆଉ ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ହିଁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ସିଂହାସନ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଛୁଆ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଆଜ୍ଞା? ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସାଧୁ ମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, এই ଛୁଆ জন্ম হেবা দিন কোন দিন? এইটা আসল কথা। সাপ জগিছি, সাতটা মুন্ড, কো পাটিরু গিলিব কি আজ্ঞা? সাতটা পাটি তার জগিছে। সিয়াড়ে স্ত্রী ঠিয়া হয়েছে, সে স্ত্রী কু কিছু করু নাই। এইটা মতে বড় ছানিয়া লাগিলা। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସାପ ବଡ ଭକୁଆଟା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ମିଶେଇ କରି ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ସାପ ଭକୁଆ ନାହିଁ। ଇଏ ସାପ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ସଙ୍ଗାତ ପୁସେରୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ। ଶୈତାନ ବି ଚୋରି କରେ, ଆଙ୍କେ ବି। ସିଏ ବି ପାପ କରେ, ଆଙ୍କେ ବି। ସିଏ ବି କୁକର୍ମ କରେ, ଆଙ୍କେ ବି। ସିଏ ବି ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ, ଅଶୁଚି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସବୁ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଙ୍କେ ବି। ଏଣୁ କରି ଶୈତାନ ଆମକୁ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆରେ ବାପା ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ ନା ରେ, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପଡିବ। ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, କାହିଁକି ପଡିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଇଏ ସାପ ଜଗିଥିବ ତୁମକୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ତୁମକୁ ଗିଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗିଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାତଟା ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ସାତ ଆଡୁ ଜଗିଛି। 1 2 3 4 5 6 7 କୁଆଡୁ ହେଲେ ଗିଳି ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ, ମତେ ଟିକେ କୁହ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ସାତଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ଗିଳି ପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ବି କମ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ସିଂହାସନକୁ ପଳେଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ମାନେ ସେ ଛୁଆ ବଡ ଫାଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି। ଏ ସାପ ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ, ତାଠାରୁ ବହୁ ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ, ଇଏ ପାଟି ଖୋଲିବା ଭିତରେ, ଇଏ ଗିଳିବା ପାଇଁ ପାଟି ନେବା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପଳେଇଲା ସିଂହାସନକୁ। ଇଏ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, এটা কোন দিনের ঘটনা? রাপচার। যেতেবেলে তুরি ধ্বনি হেব, মণ্ডলী ভিতরে থিবা পাপকু জয় করিথিবা সাধু মানে চক্ষুর পলকরে স্বর্গকু নিতে হবে। জোরে করে তালি বাজাନ୍ତୁ, প্রভু গৌরব দিଅନ୍ତୁ। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কিন্তু ଏ ପିଲାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତାଳି ବଜେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ଛାଡିଗଲା। ଏବେ ସାପର ରାଗ ଚଢିଗଲା କାହା ଉପରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ମତେ କାହିଁକି ସେ ପିଲାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍ଗାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଶୁଣ,
আজি ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୈତାନ ସହିତ ହଁ ରେ ହଁ ମିଶେଇ ଚୋର ଡକାୟତ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେତା ବନେଇଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ଘରେ, ଦିନ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୈତାନ ପିଟିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ସାଧୁ ମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ କୋଉମାନେ ରହିବେ ଗିର୍ଜାରେ? ସବୁ ଚୋର ଡକାୟତ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ କି ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବ? ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ଲେଶର ଆରମ୍ଭ। ତଳକୁ ପଡ ବାବୁ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସମୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କଣ ହଉଛି 13 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ସର୍ପ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରେ ତାଡ଼ନା କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ଗିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୟତାନ ତାଡ଼ନା କରିବ। ସେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 24:21 ସଫଳ ହେବ। ଦିଆବଳ ଶୟତାନ ମହାକ୍ରୋଧରେ ରାଗି କରି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଆଘାତ କଲେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ବାଜିବ ନା ରାଗିକି ଆଘାତ କଲେ? ରାଗିକି। ଏବେ ଶୟତାନ ରାଗି ନାହିଁ ହେଲା, ଏବେ ଶୟତାନ ରାଗି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯୋଉମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୋରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେବିଚାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୀବନ ବିତଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିକି ମୁଁ କଳୁଷିତ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଳି ପକେଇବି, କେମିତି କରିକି ମୁଁ ପାପରେ ପକେଇଦେବି, ଏଇଟା ଶୈତାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ପିତର କହିଲେ, ତୁମର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଛି ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ସର୍ପ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଶୁଣ ଝିଅ ମାନେ, ତୁମର 5ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ପାପ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଶୈତାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ। ଯେ ମିଛ କହୁଥିବ, 5ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଥିବ, ଦିନ ରାତି ରିଲ୍ ବାୟା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଶୈତାନ କେବେ ଭୂତ ହେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ କୌଣସି ଟୋକା ଚକ୍କର ନ ରଖେ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ରତାରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବାକ୍ୟ ପଢି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଧରି ରଖି ସବୁ ପାପକୁ ଜୟ କରୁଥିବ, ଶୈତାନ ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ମିଳିଯାଅ, ମୁଁ ୟାକୁ ଗିଳିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ସେ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁରିତନି ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ସିଂହାସନକୁ ନୀତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବେକାର ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ବିଜୟ ସିଦ୍ଧ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇବା ବେକାର ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଗମନରେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଡ଼ନା କରିବ। ଏମିତି ତାଡ଼ନା କରିବ ଯେ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନଥିଲା କି କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। 14 ପଦରେ କଣ ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି,
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଉଗ୍ରସ ପକ୍ଷୀର 2ଟି ପକ୍ଷ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ 3.5 ବର୍ଷ ଶୟତାନର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପକ୍ଷୀ ଦିଆଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ମିଳିଲା ବୋଲେ କଣ କରିବ ସେ? ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷ ଆଗମନ ହେଇଗଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧୁ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରହିଯିବେ, ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପକ୍ଷ ଦିଆଯିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା କରିବ, ମୁଁ ତାଡ଼ନା କେମିତି କରିବ ଟିକେ କହିବି, ସେତିକି ଆଗ କହିକି ମୁଁ ସାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ସାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ଲାଗେ, ସେଇଟା ସମସ୍ୟା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲେଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। बोलो यीशु मसीह की। ये सर्प आज्ञा ताड़ना करने को आरंभ करिबो मंडली को, जो मंडली आगमन रे जाई पारिला नाही ताकू ताड़ना करिबो। आ केमिति करिबो सुनंतु। गीत संहिता 94:20, दानिएल 7:24। विधान द्वारा उपद्रव रचनाकारी दुष्टता रूप सिंहासन कि तुम्भ संगे संबंध दाता हेबो। विधान द्वारा उपद्रव रचनाकारी दुष्टता रूप सिंहासन रखी तुम्भ संगे संबंध दाता हेबो। विधान द्वारा उपद्रव रचनाकारी। ठीक अच्छे, मत ये शब्द खाली दरकार। दानिएल 7:25 पढ़ो। पुणी से सर्वपरिष्ठଙ୍କ विरुद्धରେ କଥା କହିବ ଓ सर्वपरिष्ठଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୁଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆଉ କାଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ। ପୁଣି ଏକ କାଳ, 2 କାଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। परमेश्वर दानिएल को जहा देखाइले मु ताहा आपण मानकु कहूछि। दानिएल 7 अध्यायर 1 रु 7 भितरे 4 गोटी पशुर कथा को से देखुछंती। 7 पद टिके पढंतु। एति उतारे मु रात्रि कालर दर्शन रे देखिली, देखो चतुर्थ पशु से भयंकर क्षमतापन ओ अतिशय बलवान ओ ताहार बड़ बड़ लौहमय दंत थिला। से ग्रास कला ओ भांगी चूर्ण कला ओ अवशिष्ट जहा रहिला ताहा पद तले दलित कला। आउ से ताहार पूर्ववर्ती सबु पशु मानक ठारू भिन्न, पुणी ताहार 10 शृंग थिला। केतोरी शृंग? सापर केतरा शृंग थिला? 10टा। ए पशु जहा से साप ताहा। जदि आपण शास्त्र संबंधी ज्ञान रखिथिबे मु कहिबी, ए पशु वर्तमान 10 गोटी शृंग को नेकी से ताहार काम आरंभ कलाणी। वर्तमान आउ विलंब नाही, से काम आरंभ करि सारिछि। 10 गोटी शृंग मध्यरु 8 पद टिके पढंतु। मु सेही शृंग मानकर विषय भावना करू करू देखो, सेही सबुर मध्यरे आउ गोटे शृंग उठिला। ताहा क्षुद्र, ताहा सम्मुखरे प्रथम शृंग मानर मध्यरु 3 गोटी शृंग मूलरे समूले उत्पादित हेला। पुणी देखो एही शृंगरे मनुष्यर चक्षु तुल्य चक्षु ओ अहंकार वाक्यवादी मुख थिला। देखो मनुष्यर चक्षु तुल्य चक्षु अहंकार वाक्यवादी मुख थिला। प्रभु को लोक माने कोन एहार अर्थ? 17 पद टिके पढंतु।
ସେହି ଚାରି ବୃହତ୍ ପଶୁ ଚାରି ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ତାର 20 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଓ ଯାହା ସାକ୍ଷାତରେ ତ୍ରିନି ଶୃଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗର ଚକ୍ଷୁ ଓ ଅହଙ୍କାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ ଥିଲା, ଯାହାର ଆକାର ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦାମ୍ଭିକ ଥିଲା, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଦାନିଏଲ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। 24 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ, ସେ 10 ଶୃଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କଣ ଲେଖା। ପୁଣି ସେହି 10 ଶୃଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ 10 ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। କେତୋଟି ରାଜା? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, 10 ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶାସନ କରିବ। 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ, 10 ଗୋଟି ରାଜା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆର ସ୍ଥିତି ଜାଣୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 10 ଗୋଟି ବଡ ଲିଡରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ କମିଟି ବନେଇକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ତାର 10 ଗୋଟି ଶୃଙ୍ଗ ସିଂହ କାମ କରିବାର ସମୟ ଯଦି ରେଡି ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସିଂହାସନକୁ ଯିବା ସମୟ ଲେଟ୍ ହବ କି? यार अर्थ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 10 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ମିଶି 10 ଗୋଟି ରାଜା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଶିକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ହାତ ମୁଠିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇସାରିଛି। ସେତିକି ବେଳକୁ କଣ ହେବ? ଏ 10 ଗୋଟି ଶୃଙ୍ଗକୁ ନେଇ 10 ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠିବ। ପଢନ୍ତୁ 24 ପଦ ପୁରା ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ଓ ସେ 3 ରାଜାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ପୁଣି ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ। ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ଓ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଉ ସେ କାଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ କରିବ ସିଏ। ଏ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମହାକ୍ଲେଶ ଦୁନିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖନ୍ତୁ, ମହାକ୍ଲେଶର ଆରମ୍ଭ ର 4 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସୋପାନ। ନମ୍ବର 1, he will start speaking against the Almighty. ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। କାଲିର ଖବର କାଗଜରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଛି। ଆସେମ୍ବଲିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଛି, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରିବା ଲୋକକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରମାନ, ଆଜୀବନ କାରାବାସ। ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କିଛି ନାହିଁ, ବଡ ବଡ ସ୍ଲୋଗାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗମନ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା କହିବ ଆଜ୍ଞା? ନେତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ତୁଳନାରେ ଏବେ ତାଡନା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ଘଟିବ କ୍ଲେଶ, କେମିତି ଘଟିବ? ପ୍ରଥମ, ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ଗାଁରେ ଠିଆ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ, ସମାଜରେ ଠିଆ ହେବେ, ଦେଶରେ ଠିଆ ହେବେ, ସରକାର ଭିତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଶୁଣ, ଗାଁ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, ସମାଜ ଲୋକ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫରକ ପଡିବ, ଦେଶର କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଫରକ ପଡିବ। ଏହା ହେବ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗାମୀ ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସାନ ଲୋକକୁ ଧରିଲେ କାମ ହବ ନାହିଁ, ସେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଏଣୁକରି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗରୁ ସେଟ୍ କରୁଛି। ଏଣୁକରି ପାଉଲ କହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶରେ ସେମିତି ରାଜା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ନିରୂପଣ ହେଇଛି, ଯାହା ହେବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପାଉଲ କହିଲେ। ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ବୋହୂ ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନ ହେବାର ଅଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିରୋଧୀ ଭାବ ନ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ। କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କେହି ବି ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ସମାଜ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶାସନ, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଳକ ଅର୍ଥାତ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆଗମନରେ ଉଠାଇ ନିଆଯିବେ, ଶୟତାନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ, 10 ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୟତାନ 10 ଗୋଟି ରାଜାକୁ ନେଇ ଦୁନିଆରେ ଶାସନ କରିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। ବାଇବଲ ଏହା କହେ। ତାଡ଼ନା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ତାଡ଼ନା ହେବ ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଡ଼ନା ହେବ। ସର୍ବୋପରି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଇକି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପୁଅ ପରି ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଶୈତାନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା କହୁଛି, ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ କଣ, ସେହି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କେମିତି କରିବ? ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ନେଲେ, ଜୋରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦୃଢ ପଥରରେ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପଥରକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବେ, ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାପ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ହାତରେ ପଡିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଧରିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାରିବ ନାହିଁ, ଧୀରେ 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 ମାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି କୋରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଚାଇନାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, କଲିଜା ଥରିଯିବ। ଛୋଟ ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିବି, ଜଣକୁ ନିଆଗଲା, ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖକୁ ଚିମୁଟାରେ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ରକ୍ତ ବହୁଛି। ପଚରା ଗଲା, ଛାଡିବ ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ସେ ଉପୁଡା ଯାଇଥିବା ନଖରେ ଚୂନ ଲେପି ଦିଆଗଲା। ଆର ଦିନ ପୁଣି ଡକାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିବ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ।
धीरे 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 करिकी सब नख उपाड़ी देले खाली नख उपाड़ी ना उल्लंघ करिकी रखिले गोटे गोटे इंच चमड़ा काटु छंते सब दिन एका संगरे नाही केबे पादरु केबे ओठरु कटा होछि केबे मांसरु कटा होछि केबे आंगुठीरु कटा होछि सब दिन रक्त झरुछि आ कटा घारे चून लगुछन्ति परिशेषरे दीर्घ दिन दंड देला परे सुनिले नाही जिसु को जो माने छाड़ले नाही उल्लंघ करी उल्टा टांगी की जिभ चिमटारे टाणी की माटी रे मेख मार बड़ लुहार तावा गरम करी की उल्लंघ करी की तावा रे पकई देले एटा कोरियार कथा म कहूछे खरा दिन गरम बाली रे हाथ गोड़ बांधी की उल्लंघ करी की छाड़ी देले खरा रे एका संगे मारि ना मु कहिबा पई चाहे क्रोधर सहित शैतान आसीबो एबे क्रोधर सहित आसी नाही एबे जो ताड़ना होउची किछि नाही जेते बेले मंडली चाली जीवो मु हाथ जोड़ी अनुरोध करूची पवित्र जीवन बितांत जय जीवन बितांत आगमन रे जीवा पई प्रस्तुत हो जांत जेहेतु आगमन परे जो क्लेश आरंभ हबो से क्लेश को सही की प्रभु को धरी रखिबा बिल्कुल सहज नहीं काहे के सहज नहीं सेते बेले आपन को पई प्रार्थना करिबा लोक सब पळई थिबे स्वर्ग सेते बेले आपन को वाक्य कहि की मजबूत करिबा पई सभा करिबा लोक के नथिबे कि परमिशन मिलिबो नहीं सेते बेले बाइबल सब सीज करा हिथिबो का पाखरे बाइबल नथिबो सेते बेले पवित्र आत्मा आउ प्रेरणा देबा को नथिबे पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट दिवस रे आसिले जो काम करिबा पई आसिले से काम कले मंडली को रेडी करले मंडली को नेकी पळई थिबे पवित्र आत्मा नथिबे यीशु को रक्त आउ काम करिवो नै दिया जीवन नै प्रभु भोज मिलिबो नै गिरजा घर गोडा को लॉक पडिथिबो से समय रे कार पाखरे बाइबल नाही बालक माने मिलिबे नाही प्रचारक माने मिलिबे नाही जदि रक्षा पाइबा पई चाहिबो खाली लुची बुलिबा छोडा बाट नाही एणु उत्कृष्ट पक्ष परि ताको पक्ष दिया गला से खाली उडी की पळाइबो कुआडे पळाइबो प्रांतर बोली कहिले कोन आज्ञा जोडी खाइबा को मिले नाही जोडी पिंधिबा को मिले नाही कोरिया रे जते बेले ताड़ना आरंभ हैला लोक खाइबा को पाइले नाही सप्ताह सप्ताह भूख रे रहिले जंगल जंगल रे बुलिले मु पढी छी सत्य घटना केही पशुर परिश्रा को पी की बंची छथि बनर घास पत्र खाई के बंचिले परिशेष रे हंसा उडी की मरि गले से स्त्री जे पतित हेई गला जाई पहला नाही ताकू खाली पक्ष दिया जीवो अनुग्रह दिया जीवो नाही आत्मा को साहाय्य दिया जीवन नहीं वाक्य दिया जीवन नहीं खाली उड़ी की पळेवा पई कुआडे जीव आज्ञा मरुभूमि को एबे टंका अछि प्रभु को पई खर्च करूनो आगमन हेई गला तुमरो सब बैंक अकाउंट सीज हे जीवो जे जाय तुमे भंड ख्रीष्टर कथा मानिबो नाही 666 नंबर नेबो नाही से अकाउंट चालिबो नाही एबे दान न देकी खाली पैसा बैंक रे रखी की किछि लाभ होबो नाही खाली दशमांश दियंतु नाही मु कहूची अधिक दियंतु केते बेले जीवन चाली जेबा हमें जानू ना आज सुजोग अछि मरुभूमि रे चलथिबो मंडली आज्ञा जे पुओटी प्रस्तुत है कि बाहरिला से सिंहासन रे जे मंडली शयतान सहित तार मेळ बसाई कि रहिला से मरुभूमि रे खाद्य नहीं वस्त्र नहीं अभाव दुख कष्ट क्लेश भोगिबो सेते बेले शयतान रो तृतीय स्ट्रेटजी हेबो कोन पवित्र गण को शीर्ण करू करू काल वो व्यवस्था परिवर्तन करिबो
काल व्यवस्था कौन आज्ञा व्यवस्था बोली कहले आईन आम भारत रे भी चेष्टा चली संविधान बदल जदि संविधान बदल मु जाने ना ख्रिस्टियन मानक पाई केते सेठारे प्रेम रहिबो मु आपण मान को कहि देबा पई चाहे बाइबल रे जेबे भी ताड़ना हिचे आईन हेतुरु हिचे उदाहरण स्वरूप राजा नबुखदनेस्सर गोटिए आईन घोषणा कले महाराजांकर एई 60 हाथ उच्च मूर्ति को जे प्रणाम करिबो नाही बिना बंशी तबला बाजिला बेले ताहाको अग्नि रे निक्षेप करा जाय आईन राजा को आईन समस्त मानिले रक्षा पाइले तीनटी जुबा आईन उल्लंघन करबा हेतु अग्निदंड पड़ले ठीक से परी दानिएल के समय 122 जन नेता मिसी गोटे आईन बनाइले कोन राजा को अनुमति बिना जदि केही प्रार्थना करिवो ताको कोठी पका जिवो जदि से आईन तैयारी हेई न थांता दानिएल को सिंहासन रे पकै थांते मु कहिबा पई चाहे आद्य शताब्दी रे ख्रिस्टियन मानकु पृथ्वी रु उत्पाटन करो बोली नेरो सम्राट डोमिशियस सम्राट आईन बनै थिले जो माने आईन उल्लंघन कले से माने को जेल रे पका घोषाड़ी मरा गला फुकिला सिंह आगरे पका गला से माने को उल्लंघन करी पड़ी दिया गला नेरो सम्राट तो एमते कहले ख्रिस्टियन मान को आनो खुंटो रे बांधो किरोसिन पकाओ निया लगाई दियो करेंट दरकार नै एमान कर आलोक रे हमको आलोक मिले काई की आईन उल्लंघन कले माने कोन आईन देशर सरकार कहूची जिसु को छाड़ो काली की जदी देश रे आईन बदली जिवो कोन अवस्था आउ से समय आसुछि आज्ञा ठेंगा बाड़ी धरी के ताड़ना कले आपण रक्षा पाई छै सेमती ताड़ना भंड ख्रीष्ट करिवो नै से संविधान को बदलाइबो लेखा अछि दानिएल 7:25 से आईन बदलाइबो यीशु को नाम वाले को मानो गोली मारो उल्लंघन करी मारो आईन आसे कौन करिबो सावधान आज सूचक अछि पवित्र हुअन्तु आगमन पई प्रस्तुत हुअन्तु शेष कथा आईन को जो माने भंग करिवे से माने दंड पाइबे शेष रे एक काल दुई काल अर्ध काल पर्यंत से माने ताहा हस्त रे समर्पित हेबे जो माने आगमन रे जाई पारिबे नाही भंड ख्रीष्ट हाथ रे समर्पित हेबे आ से मान को क्लेश देबो मो पाखरे समय अभाव एनु मु आगु को बढ़िबा को चाहू नाही प्रभु को लोक माने भयंकर दिन आसुछि ताकू पुणी दिया जीवो एक काल दुई काल अर्ध काल बोली कहिले एक काल एक वर्ष दुई काल 2 वर्ष अर्ध काल 6 मास 3.5 वर्ष प्रकाशित 12 रे 3.5 वर्ष पर्यंत से स्त्री को प्रांतर रे रखा गला केवल दुख केवल कष्ट केवल क्लेश केवल अभाव रो समय आसुची कहा पाए जो माने राप्चर रे गुप्त आगमन रे जिसु को पाखो को जाई पारिबे नै से मान को पाए एबे जो ताड़ना होची एहा किछि न जिसु शीघ्र आसुछंती जदि आमे आपना को सजाड़ीबा नै से भयंकर सर्पर हाबुड़ रे पड़िबा देश रे क्रिश्चियन विरुद्ध रे कथा चलिबो आईन बदलिबो पुणी शैतान हाथ रे प्रभु छाड़ी देबे आज्ञा तांको हाथ रे छड़ा छ तळको पढंतु प्रकाशित 12 अध्याय
12 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ରୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଉଗ୍ରସ ପକ୍ଷୀର 2ଟି ପକ୍ଷ ଦତ୍ତ ହେଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ପ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, जो पुओटी जन्म ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ସତୀ କନ୍ୟା ବିଜୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই जो ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲା ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ସେ ପାଣି ନଦୀ ପରି ବାହାର କଲେ ବି କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାବଧାନ, ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗତି କଲା। तार वंशर जो लोक माने अछंती, जीशु को वाक्य, ईश्वर को वाक्य एवं ख्रीष्ट को निमंते साक्षी होती, से मानव कष्ट देवा को बाहर। मु गोटे कथा कहि कि आज समाप्त करूछि। एहा बहुत रहस्य, तात्पर्य, सत्यतार कथा, किंतु सुनिबा पई, बुझिबा पई शास्त्रीय ज्ञान भी टिके रखिबा को पड़िबो। प्रभु जदि दया करिवे, आगामी दिन मानकरे आमे एहा को सीरीज भावरे पाइबा, प्रांजल भावरे। किंतु वर्तमान गोटे कथा कहि कि मु सारिबी, समय अति अल्प अटे। 10 गोटे राज्य को नहीं कि गोटे सरकार गठन करिकी सारा दुनिया को शासन करिबा पाई मिलित जाति संघ रेडी हेई सारी छे। 10 श्रृंग रेडी हेई जाई छे। सर्प मुख खोलिबा आरंभ कर देछि। आईन व्यवस्था बदलाइबा पे सारा दुनिया रे चेष्टा चली छे। भयंकर समय आसुछि, पवित्र गण को शीर्ण करा जिवो। सर्वपरिस्थित विरुद्ध रे कथा कहिबा लोक बाहरिबे। अधर्म वृद्धि पाइबो। आगमन रे जो माने जीवे नाही भयंकर क्लेशर सम्मुखीन हेबे। आ जो भयंकर क्लेश हेबो, जो माने मरिबे, मरण पर्यंत प्रभु को छाड़िबे नहीं, केवल से माने ही कष्ट रे परित्राण पाइबे। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। समय थाउ थाउ अपना अपना को परिवर्तन करिया आसंतु चक्षु बंद करिबा। जदि आज वाक्य रे प्रभु आपन को कथा कहिसंती, के कहारी बनाए बनाए सी मैजिक प्रेज द लॉर्ड। समस्त आम चक्षु बंद करिबा। केही कहारी बनाई बनाई जदि आज प्रभु हमको वाक्य द्वारा किसी कथा कहिसंती, ए 5 मिनिट ए गीतटी हला बेले आमे आपना को प्रभु को हाथ रे दे दिबा। पाखे गलाणी बेलो आ तू फेरिया, पाखे गलाणी बेलो आ तू फेरिया रे भाई, आ फेरिया, आ फेरिया। चाही छंती बाटो तोर होई से अति आतुर,
ক্ষমিবি পাপ তার। ফেরিয়া সে ক্রুশ পাশে ফেরিয়া সে ক্রুশ পাশে সেহেবে তোহরি সাহা। ফেরিয়া রে ফেরিয়া। পাপর সুখকু চাহি সব তু দেলু যাই। পাপ সুখ ক্ষণ স্থায়ী দণ্ড তার চির স্থায়ী। ফেরিয়া তু ক্রুশ পাশে ফেরিয়া তু ক্রুশ পাশে পাইবু সবুরু ত্রাহি। ফেরিয়া ভাই ফেরিয়া ভাই। যদি আজ প্রভু কথা কହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତଟି ହେଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନୁତାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ଆଗମନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗୁଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ଜୟ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିତାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ପାଖେଇ ଗଲାଣି ବେଳ ଆ ତୁ ଫେରିଆ। ପାଖେଇ ଗଲାଣି ବେଳ ଆ ତୁ ଫେରିଆ ରେ ଭାଇ। ଫେରିଆ 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 ଫେରିଆ। ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାଟ ତୋର ହୋଇ ସେ ଅଧିଆ ତୁର। ଫେରିବ କି ପୁତ୍ର ମୋର କ୍ଷମିବି ପାପ ତାର। ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାଟ ତୋର ହୋଇ ସେ ଅଧିଆ ତୁର। ଫେରିବ କି ପୁତ୍ର ମୋର କ୍ଷମିବି ପାପ ତାର। ফেরিয়া সে ক্রুশ পাশে ফেরিয়া সে ক্রুশ পাশে সেহেবে তোহরি সাহা। ফেরিয়া রে ফেরিয়া ফেরিয়া রে ফেরিয়া। পাখেই গলানি বেଳ যদি প্রভু আসি কথা କହିଛନ୍ତି ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖରେ ନ ରହୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୋଇକି ଫେରନ୍ତୁ। ସେ ଦୟା କରିବେ, ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ପାପର ସୁଖକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ତୁ ଦେଲୁ ଯାଇ। ପାପ ସୁଖ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ଦଣ୍ଡ ତାର ଚିର ସ୍ଥାୟୀ।
पापर सुखको चाहि सब तू देलु हजेई पाप दंड चिरस्थायी सुख तार क्षणस्थायी फेरिया तू क्रूस पासे फेरिया तू क्रूस पासे पाइबो सबुरु त्राही आ फेरिया भाई फेरिया भाई पाके गलाणी बेड़ पाके गलाणी बेड़ आ तू फेरिया पाके गलाणी बेड़ आ तू फेरिया रे भाई आ फेरिया आ फेरिया आ फेरिया आ फेरिया आ फेरिया आ फेरिया फेरिया पापर सुख को चाहि सब तू देलु हजाई पाप दंड चिरस्थायी सुख तार क्षणस्थायी फेरिया तू क्रूस पासे फेरिया तू क्रूस पासे पाइबु सबुरु त्राही आ फेरिया फेरिया भाई स्वर्गीय पिता भयंकर दिन आसु अछि प्रभु जो माने अपना अपना को तुम रक्तरे धोई नाहंती जो माने मन परिवर्तन करि नाहंती जो माने गुप्तरे सिद्ध पवित्र जीवन बिताउ नाहंती जो माने पाप को जय करि नाहंती से भयंकर क्लेश रे पड़िबे प्रभु हमको तुम्हें रक्षा करो राजा तुम रक्तरे धोई दियो प्रभु विजय क्रिश्चियन हेबा को सहायता करो स्वर्गीय प्रभु जदि आज कहीं तुम वाक्य शुणी आपना समर्पण करछन्ते एक पवित्र जीवन बिताइबार इच्छा दियो प्रभु इच्छा तुम्हें ही दे थाओ कार्य तुम्हें ही करि थाओ पवित्र जीवन पाई तुम्हें दया न कले हेबो नाही बापा एनु जो माने आज समर्पित हेउछन्ति राजा से मानकु सहाय्य करो प्रभु जेपरि कि से माने तुम आगमन बेले हाथ छड़ा न हेबे प्रभु छोट शिशु ठारू वृद्ध वृद्धा पर्यंत मंडलीर विश्वासी ठारू कर्मकर्ता पालक पालिका प्रचारक प्रचारिका समस्त
तुम आगमन रे प्रस्तुत होइके जेबाकु दियो तुम आगमन समय जणे हेले हाथ छड़ा न हो प्रभु जहा जे गुणागला ताहा 100 गुण फल उत्पन्न कर पिता पुत्र धर्मात्मा को नाम रे प्रत्येक आशीर्वाद मांगे एक क्षुद्र प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगे।